खुदा दी सारी नेमतां दी तू बेकदरी ना। आदा खुदा दियां सारियां नेमतां दी, मैनू गड्डी मिली, मैनू घर मिलिया, मैनू बच्चे मिले, मैनू सारा कुछ खुदा ने दिता, तो मैं अज भुल जा परमेश्वर कौन आ। फिर मेरे वास्ते शर्म की गल आ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? प्रभु दी अनाइंटिंग दी बेकदरी करते लोग। हुण कितने लोग सुनते आ की बोल रहा सी मैं 2 मिनट पहले, कोई दस सकता मैं की कह रहा सी? की कह रहा जी कि 2 मिनट पहले मैं की क्या हुणे इस जगह पे की क्या? हालेलुया। की क्या भाई? मैं प्रभु दियां सारियां नेमतां दी बेकदरी ये जिंदगी किहदी दित्ती आ? इंजैक्शन लाने प्रभु कहता पिंड का इन्ना मंदा लगा, मैं ना कुड़ी कौन वेहू इत्थे साडे? कुड़ी किन्ने वेहनी साडे पिंड भी? कोई मूर्ख होगा जिहड़ा कुड़ी नागा च वेहूगा। सारे बोलो मूर्ख होगा, तुसीं बोलो क्यों कल्ले ना, तुसीं बोलो भी कल्ले नागा की गल नहीं, बस जी सर तां ही इहो कुछ है। साडे पिंड भी तो इदां ही है। बोलो बोलो मूर्ख क्यों होगा जिहड़ा नागा च कुड़ी वेहूगा? मजाक कि नहीं पिंड का? पर जेडे बच्चे ही पिंड च रह गए, बच्चे कितने लोग सुनते हैं? असी बचे कि नहीं? फैमिली बची कि नहीं? साडी पूरी फैमिली बची आ। नहीं जेडे बच्चे ना बचन, क्योंकि देखो सेवक का काम है बोलना, उन्होंने काम मनना। जा चर्च दे विच भी ला लो 50 लोग है, चर्च में 100 लोग आ, जिन्होंने जो 5 लोग मनन वाले तो 5 ब्लैसड जिन लोग सुनते हैं। जो दूजे नहीं मानते तो फिर ठीक है, करो जिंदगी इंजॉय। समझ लग रही कि नहीं लग रही? जिंदगी जेड़ी दोबारा ये दोबारा नहीं मिलनी। उपरली साइड तो नहीं है, कैमरे के अगों दी ना लगे। हालेलुया। कितने लोग सुनते हैं जिंदगी मिलेगी नहीं? सारे बोलो जिंदगी मिलेगी नहीं दोबारा। रिश्ता करना तो पहले 6 महीने चेक करो, चेक करके ना कहो भी कई एडे काले होते जिदा मैं की दसा इन्हों। इधर वेंदे आ दवा दवा, चलो जी कोई वेख्या नहीं बंदे का करैक्टर की, बंदे का काम की। अज अज 2 दिन वड्डे संत प्रचार कर रहे, कहते लॉकडाउन के विच लोगों ने कोई अन्ना नहीं वेख्या, कोई लंगा नहीं वेख्या, दवा दवा व्याहुंदी की आ। तो हुण उह 99% लोगों के तलाक भी हो गए। काली हो गई ना, वो लै भी 2 जने जान, चलो कुड़ी लियो जी करो ब्याह। बंदा पहले वे हुए है कौन है जिसने ब्याह कर लगा? कितने लोग समझे डे आ? तुम फिर उत्ते बह गए हो, तुम लगती नहीं, तुम थले हो सारे, ताड़ी ऐसी कि तैसी मैं करा दी। इधर आओ थले, इधर इतने ताड़े च भी खेतर पालते मास है। सही गल, सारे कोई बंदा अगला नहीं है। इक्के बार दास कहता ना, एक बार तो दूजी यार जुड़त नहीं गए उत्ते चढ़ जे, तुम जान बूझ के कहते साडी बेइज्जती कर जरा चज नाल। एक बार दास का समझाया बदल आ जाता। हुण मान लो टीचर ने एक बार शंटा मारिया हो ना हाथ से, तो दूजी बार पता मैं लेट गया स्कूले, कल मैं 7 बजे जाके गेट के अगे की करना। तो जेडे रोज खाते फिर वो कौन होंगे आ? सारे बोलो कौन होंगे आ? बोलो वो ढीठ दे की आते रुख जम पिया, फिर की कहते शर्मिंदे रुख जम पिया। की आते शर्मिंदा रुख के इदा की कोई गल कर देंगे आ भी कोई नहीं, शर्मिंदा ही होने ढीठ हो गया। एक बार बंदे कह दो होंगे नहीं यार मेरे दास ने बोलिया बैठो, तो जिन्ना चिर अधीनगी नहीं हैगी ते सारा कुछ किया सारे बोलो व्यर्थया। क्योंकि जिते अगुआ बोलता जी अगुए की आप कदर नहीं करते तो आप प्रभु की भी कदर नहीं करते। यदि आप 26 आयत पढ़ांगे, जो भगती करते हैं उन्होंने भगती किस तरह की होनी चाहिए है? 26 आयत, हाँ हाँ 26 आयत पढ़ो, जल्दी करो। जे कोई अपने आप को भगती करने वाला समझे अते अपनी जीभ नूं लगाम ना चाड़े, सगों अपने ही दिल नूं धोखा देवे, तो उस मनुख की भगती व्यर्थ है। किन्ने लोगों ने समझाई आ? सारे ध्यान दे के सुनो, फिर तो सुनो, फिर पढ़ेगी भैन रिपीट करेगी। हुण जे तो तुसीं दुआ करदे, जे तुसीं वर्शिप करदे, ते जे तुसीं अपनी जीभ ते लगाम नहीं देंदे ते तुहाडी भगती की जे बेफल, जिदा कोई भी अर्थ सारे ते वाजे एक एक बंदे दी है, भावें कोई भी है, सब नूं इहो इशारा देंदी। फिर तो पढ़िओ। जे कोई अपने आप
ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਾ ਚੜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਆ? ਭਗਤੀ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਇਹਦੀ 19 ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਭਰਾਓ, ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇ? ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਧੀਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਸਮਝ ਆਈ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਪਣ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਸ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਕੀ? ਹੇ ਆਲਸੀ ਕੀੜੀ ਕੋ ਜਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਕੀ? ਅਜ਼ਰਾ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਰਾ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਿਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੈਕਲ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ। ਬਸ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸੁਰੇ ਰਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਜੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜ਼ਰਮੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੋਇਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਜੱਜ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਲੈ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਤਾ? ਲਿਖੋ ਨੇ ਪੇਟ ਆਪਣੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਤੀ, ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਵਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਲਿਖੋ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥੌਰੀ ਤੇ ਲਿਓ ਕੀਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਗੂਏ ਦੀ ਡਾਂਟ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਾਂਟ ਮਾਰੋਗੇ, ਜੇ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀਆ। ਆਮੀਨ। ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਪੜੋਸੀ ਸੌ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ? ਚੱਲ ਬੋਲ ਭੈਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਜੀ ਤੂੰ ਜਾਗਣ ਡਈ ਆ। ਚੇਲਾ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਕਿ ਮਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਦਾ ਤੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸੁੱਤੀ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਹੁਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਚਰਚ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਚਰਚ ਇਹਨੂੰ ਚਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ 'ਚ ਲੱਤ ਤੇ ਚਮੜੀ ਲੱਤਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼, ਜੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੰਮ ਦਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਵੱਜਣੀ ਉਹਦੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਤ ਆ ਇੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਬਸ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਜਾਣੇ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ ਸਭ ਖੋਲ ਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਵਾਨੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭੋ ਮਿਸਲ ਬੰਦ ਕਰ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਲੱਕ ਬੰਨੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਲੀਮਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਜਵਾਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਵੈਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹੇ ਜਵਾਨੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਵੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਆ? ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੁਣ ਪੇਟਾ ਲਾ ਲਈਏ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਲਈਏ? ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ,
ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ? ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੀ ਲਾਓ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਐ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਆਣ ਕੇ ਪੁਰਪੁੱਟ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਟੇਕਿਆ ਨਾ ਮੱਥਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਫੇਲੀਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਖ ਮਟਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ। ਦਾਊਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਸਿਰਫ 2 ਹੱਥ ਖੜੇ, 3। ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਝ ਮੰਗੀ। ਕੀ ਮੰਗੀ? ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਝ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ? ਪੱਤ ਤੇ ਆਦਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ 1000 ਬਲੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਮੀਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਾ ਲਈ, ਚੰਗਾ ਜੀ ਆਮੀਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮੀਨ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਆ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬਲੀ ਚੜਾਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਂ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਆ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦਿਓ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਦਿਓ? ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ? ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਡੀ ਆ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ 4 ਮੰਜ਼ਲੀ ਘਰ ਹੀ ਦੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਬੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੜਨਾ ਹੀ? ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੜ ਜੇ ਤੂੰ। ਜੇ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਕਿਹਦੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗਦੇ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਤੇ ਪੱਤ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਦੇਖਿਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰੇ ਮੰਗੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣ ਮੰਗੇ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਦੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਵੀ? ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਬੱਲਾ ਛੁਕੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਆ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੀ। ਸਮਝ ਆਈ? ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੋਨੀਆਂ, ਬੋਲੇ ਕਾਨਣਾ, ਪਰਦਾ ਫਟੇ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਦਰੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੋਲੋ ਹੇ ਥੱਕਿਓ, ਹੇ ਮੰਨਦਿਓ, ਬੋਝ ਦੇ ਦਬੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਲਈ ਹੱਡ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਗੇ? ਡਿੱਗ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੀ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵੇਂਦਾ ਕਿ ਚਰਚ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਦਲਾਓ, ਬਦਲਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਬਦਲਾਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਵਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾਓ, ਬਦਲਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਵੀ? ਬਦਲਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਰਚ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਰਚ 'ਚ ਭਜਾਏ ਜੇ। ਸੋਚੋ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੋੜੇ ਜੀ ਚਰਚ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ 99 ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਹਟ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਦਾਸ ਰੋਜੇ ਰੱਖਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਝ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਗਾੜੀ ਰੂਹਾਂ ਕੀ ਬਚਾਉਣੀਆਂ। ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜੇ। ਕੀ ਬਦਲਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ? ਕਿਉਂ ਵੀ? ਬਦਲਾਓ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਬਦਲਾਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਜੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਦਲਨੇ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਆ? ਜੀਭ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲਦੀ ਗਾਲਾਂ ਦੀ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਦੱਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲਿਖਿਆ ਖੀਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਵਾਨੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੋ। ਟਹਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਲੀਮੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਮਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਹਲੀਮ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਅਗਲਾ ਹਲੀਮ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੂੰ। ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋ। ਆਪ ਬਦਲੇ ਜੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਬਚਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਲੂਣ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ? ਜਗਤ ਦੇ ਲੂਣ। ਲੂਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਗੁੜ ਪਾਲੋਗੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਚਰਚ ਬਦਲ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਉੱਥੇ 12 ਤੋਂ 2 ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ? ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਈਏ ਬਸ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਛੱਡੀ ਜਾਓ ਜੇ ਬਚਣਾ ਜੇ। ਆਮੀਨ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਨੀਵੇਂ ਕਰੋ। ਹੇਠਾਂ ਨੀਵੇਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ। ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ? ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸੰਚੇਤ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ।
ਹੁਣ ਸੰਚੇਤ ਅਤੇ ਜਾਗਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੋ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। प्रार्थना करते रहना, बाइबल पढ़ते रहना, चर्च जाते रहना, प्रभु के सम्मान करते रहना। प्रार्थना करते रहना, चर्च ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ आते ਦੱਸੋ, रहना। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। प्रार्थना करते रहना, चर्च आते रहना, वचन पढ़ते रहना, प्रभु के हुक्मां ते चलते रहना। ये मतलब है जागते रहना। ਤੇ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ, 10 ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ। ਇੱਕੋ ਚਰਚ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਟਿਕੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਣਾ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸਮਾਨੀ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਰੂਹਾਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਿਆ ਭੈਣ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਆ। ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਰਹੇ, ਲੱਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ? ਟਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਦਾ। ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੀਂਹ ਜਾਵੇ, ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਠੰਡ ਗਰਮੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਹਾਂਜੀ। ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਜੇ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਬਲੈਸ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਝਿੜਕ ਮਾਰੀ ਜੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਪੁੜਕ ਡੰਡਿਓ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਏਲੀਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸੌ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਆ? ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਤੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆ? ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ? ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਪੜਿਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ? ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਚੱਲਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵੇਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵੇਨੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ 120 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਸਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਥਾਪਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆੜਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਕੋ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੀ ਲਾਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੈ, ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੱਥ ਖੜੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਹਾਂ ਭੈਣ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ? ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਯਹੋਸ਼ੂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਬਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਟੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਭੱਜੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਯ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕੇ ਤੇ ਝੁੰਨੂ ਮੁੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ? ਹਾਏ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਬੀਪੀ ਐ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਚਲ ਜਾਓ, ਪਾਸਟਰ ਤੜ ਮਾਰੇਗਾ, ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਗੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਝੁੰਨੂ ਮੁੰਨੂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਆ ਕੰਮ ਬਣ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰ। ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੰਗਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਜਦੋਂ 2 ਬਾਬ ਦੀ 15 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਕਰਦੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿਆਰ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਿੱਥੋਂ? ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ? ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਭੈਣੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਵੀ? ਹੁਣ ਕਹਣਾ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਘਰ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਆਕੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਾਇਦਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੇ +2 ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਵਚਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋਗੇ। ਜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚਰਚ ਗਰੋ ਕੀ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ? ਜੇ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਛੁਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵਚਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ? ਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਚਨ ਯਾਦ ਹੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਯਾਦ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੋਗੇ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ? ਬੋਲੋ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ? ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ, ਇੱਕੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ, ਇੱਕੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ। ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਯਾਰ ਚਰਚ ਦਾ। ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣੇ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਕੀ ਪੜਿਆ? ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਕਰਦੇ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਗਵਾਂਢਣ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀ? ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਫਿਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਆਮੀਨ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਕੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏਗਾ 12 ਵਜੇ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁੰਜੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ? ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਵੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਆਖਿਆ ਓਏ ਰੁਕ ਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ 40 ਦੇ ਵਾਵਾ ਦਿਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਹੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਬੋਲੋ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾ ਮੈਂ ਰੋਜੇ ਰੱਖਾਂ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਰੋਜੇ ਰੱਖ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਚਿਰ, ਤੂੰ ਰੋਜੇ ਰੱਖਿਆ।
ਹਾਸਾ 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 ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ 40 ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹੁਣ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਉਸ 17 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, 19 ਚ ਮੈਂ ਬੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ, 20 ਜਦੋਂ ਚੜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਠਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਲੱਗਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਜੋ ਤੇਰੇ, ਨਾ ਘਬਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੋ ਏ ਭੁੱਲਿਓ ਭੋਲਿਓ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਭੋਲੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹਰ ਬਲਾ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਰ ਦੋ ਤਾੜੀ ਭੋਲਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਲੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ? ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ, ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਗਾੜੀ, ਹਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਗਦਰ ਵਿਚਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਤਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਤੇਰੇ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਧੀਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ। ਪ੍ਰੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਗਰਮੀ ਬੜੀ, ਹਾਏ ਪਿੱਤ ਲੜਦੀ, ਫਲਾਨ ਲੜਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਚੁੰਨੂ ਮੁੰਨੂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ? ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋ ਕਦੀ ਕੋ ਭਜਦਾ? ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋ ਬਚੂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ? ਥੋੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਾਜੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ? ਸਮਝ ਆਈ ਕੀ ਬੜਿਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ? ਭੋਲੇ ਨਹੀਂ बनना।